رادیوی دنگی دنگی توی هاواتیا جنابندان و چانا رادیو دنگه گلدن باش کودرین هجایی رو 31 گولان 2024 این ایل بروکسل ساعت نه آمده ده همین او چین سرسی به پیشکش بکندم دم آزادی ری برا پویا ارتشا ترکا داگیر باشور کردستان بمبا باران کر لگوری آژانسا روشنی سی بالافرین ارتشا ترکا داگیر کر شویدن هرمن متینا جایگاره ین هرما آمدیه یا پارزگاه دوهوکی باشور کردستان بمبا باران کر لگوری آگاین کو روشنی سی بدست قسنه دورا گنده سیرگیله ین نهیله للوتگه جایا متینا او گاره هاتنه بمبا باران کرن درباره زرار بمبا باران ده تو آگاهی ناتنه بدست قسنه رخصنا کنگره‌ستار آباجار حلبی بداخواز آزادی ریبراپور مشکل دار قصر رخصنا کنگره‌ستار آباجار حلبی د چارچوب پنگاواج ریبراپور آزادی د چالاکین جهرنگ لدار قصر د چارچوب چالاکیان دا اتولیه پرتوکن ریبراپواتن خوندن او مشین گرسی پیکاتن دروژا داویدا جن مشیان بسدان جنن تبلی مشی بون به یک دنگی سوزا بلند کرده تکوشینه دان پشتی مشی گرسه درباسی ناویندا چاند هنره یا جمیل حروبون جبو شیدین شورش دقیق ریس هات کردن پشره پاشه کنگره ستار بدا خویانی که چالاکی اخواه بداوی که رو بانک لهر کسی که کوش با آزادی یا فیزیکاری براپو نتیجه تجیده تکوشین اخواه بلند بکن وارد چکرن به دستی سوریه ای وارد چکرن یا سوریه ابخو سوری ابخو از مخو حل بکن و ايش به الوزیه در کفن گلسرن یورلی گوت تجدید به سدمان نخوشیان سروکایی حال استانبول گلسرن یورلی تگلداری پرسکرکن گرتی نخوش جان فراقی به گوت به هزاران گرتی نخوشن به زور و زحمتی تداوی دبن جبری نخوشین بدنی نخوشین درونی جهنه سدمان نخوشین درونی جی تجدید گرانه گلسرن یورلی دیارگر کوی ایزوله کرن هم رو وان سوچه نابیکوم رو جهودیتن و مالبات و پارزرن ویره وری قد کرن هدیتین دبه سدما هزا مانوی لدولت آگرتیان سرگندکه و مالبات جسد من آبوری نکارم بچه سردانا زاروکن خواه او جری بر تنیتیه و دیگه او ده بسده ما تراوماین مزن من خبر نگرد که این ترکیه او تابلو هیا او ده بسده ما پرسکرکن جدیین پسیکولوژیک لو ما پیوستی به هیا کو پرساگل و گرتیه که نه نخوش هیا بپرسیم بیوسر یوره لیه هری داوی گود او وکه شاخین ای هاده به همو گرتیگاهان را علاقدار دبن ام سردان اندیکر نامه جی گرتیان تین هنه جی خزمن گرتیان جی پارزران تین ام روشه تثبیتی کن و هفددن بکون نوا هفدانانده مخابن دولت و دستلاتدار ارکن خواه پیک ناینان گرتیان وک دجمن پناسه دیگه اف نای قبول کرن پیوستیان مالبات و گرتیان دو پشتوانی هیه صد و چهار کسین کل دجهل و شاندن در کتن به اشکنجه هاتم و چاپ کرن کمل حقوق ناسین جبو آزادی اوهد راگاند کل نابچه استانبول آرناوتköy تاقا امرا هروم صد و چهار کسین کل دجهل و شاندن در کتن به اشکنجه هاتم و چاپ کرن اوهد لسر مدیا دیجیتال آگاهی دا او گوت لهمبری کو دادگه بریار رواستاندن خراکرن دایجی صد و چهار کسین کل دجهل و شاندن تاقا امرا هوره در کتن راست ایرشا پولیسان هات
hatine. Polisan bagaza isote û gulê lastik êrişî gel kirine. Müvekkilên kumeyên binçavkirî birin müdüriyeta polisan û rewşa hin ji wan jî giran e. Müvekkilên me tevaya rojê di wesayeta binçavkirinê de hatine girtin û bu mameleya xirab re rûbirûman e. Em qebûl nakin ku müvekkilên me baweyeke dervê qanûnî bên binçavkirin û işkence li wan were kirin. Em pêvajoya qanûnê dişopînin. Hevsûrkê Giştê Partî Tuncer Bakırhan got em li curnê reş derseke baş bidin hîlekara. Tuncer Bakırhan li navçeya riha curnê reş beşdarî civîna gel bû. Di civîna gel de parlamenterên Dem Partiye Ömer Öcalan, Pervin Buldan, Dilan Kunt, Ayan, Sinan Çiftürek, namzedên hevşaredariyê yên curnê reş Serhat Paydaş û Garip Yeşî jî amade bûn. Hevsûrka Giştê Dem Partiye Tuncer Bakırhan li pêşberî gel axivî got gelê curnê reş wê di dûnê Heziranê de bersiveke baş bidin hîlekara. Bakırhan dest şankir ku beriya werin curnê reş ew çûne girtîgehên Kandıra û de û Edirne û Serdana Selahattin Demirtaş û Figen Yüksek dagirine û got me silavên 13 hevriyên xwe yên di dosa Kobanê de ceza xwarine ji were anîne. Wan behsa cezayê dane wan nedikirin, behsa serkeftina curnê reş dikirin. Digotin gelê curnê reş wê li îradeya xwe xwedî derbikeve û derseke baş bide wan saxtekaran. Bakırhan ku siyasetmedarên Rihayê İbrahim Ayhan, Feridun Yazar û Muhsin Melik bi bir anî got gelê Kurd tevî hemû zextan û berdelên jî li Kurdistanê heftû û neh şaredarî bi dest xistine. Gelê curnê reş wê di dûnê Heziranê de carekê din şaredariya ku ji wan hatiye dizîn bi dest bixe û derseke dîrokî bide hîlekaran. Civîna gel bi girtina govendê bi dawî bû. Tülay Hatimoğulları Sîxurtiya Bandor Faşizme Platforma jinan ya ji bo wekeviyê serdana navenda Giştiya Dem Partiye kir û bi hevserûka Giştî Tülay Hatimoğulları û meclisa jinan re hevdîtin kir. Devlîtinê de Tülay Hatimoğulları axiviyê got projeya marif û guhertinên di müfredata perwerdeyê de paşwerûye û nijadperestiye Sîxurtiyê teşvîk dike û rê li ber faşîzmê ve dike. Divê tevgerê jinan li ser müfredatê rawastin. Desthilatdariya AKP dijminê jinane û mînaka herî berbiçav jî vekişîna ji peymana İstanbulê ye. Divê jin vê yekê qebûl nekin. Hatimoğulları balkişan ser lêgerîna destûra pingeyîn û got AKP di van hewdanên xwe de nedurist e. Her dem di nav hewdana kirinîzekirnê de ye. Em dibêjin hûn biryarên dememe bi cîhnayînin hûnê çawa bikaribin destûra bingên ya demokratîk amade bikin. Eger di pirsgirêka Kurd de gavek neyavêtin û ji qeyûman paş de gav neyavêtin ew ê çawa bikaribin destûra bingên ya demokratîk amade bikin. Eger van pirsgirêk bîne cî Dem Partî wê bêje erê. Hatimoğulları herî dawî got divê em lingê kolanan birêxistin bikin û zorê li desthilatdariyê bikin da ku pirsgirêka bingên ya vî welatî pirsa Kurd û jinan çareser bikin. Di heftê rojên dawî de herî kêm 17 kolber hatin kuştin kolber navseragiyand ku di nava 17 rojên dawî de lêremên sînoriyên Kurdistanê zarok jî di nav de bi giştî 17 kolberê jiyana xwe ji destan e. Kolber navsêda zanin ku 12 kolber de encama gulebarara rast ya hêzên dewleta Îranê de hatine qetilkirin. Kolberek ji ber qeyrana din jiyana xwe ji desta, du kolber ji ber hipotermiyê jiyana xwe ji destan, du kolber jî dema li ser sînor dihatin şopandin ji ber ji zinar ketin jiyana xwe ji destan. Di nav wan de kolberekê zarok yê 15 salî Hestiyar Abdulkerim jî hebû. Jina ku li Qoserê birîndar bû li nexweşxanî jiyana xwe ji desta. Hat gotin ku 28 Gulanê li Qoserê jineke xwest xwe bikuje. Bê aya 21 salê ku birîndar bû rakirin nexweşxanê li wir tevî hemû hewdanan jiyana xwe ji desta. Derbarê bûyerê de lêkolîn dewam dikin. Piştî lêkolînê wê derkeve holê bêka jina ciwan a 21 salê întihar kiriye yan jî hatiye kuştin. Ji bo kesên dibin çavan de hatine windakirin find hatin pêxistin. Hefteya têkoşîna li dijî windakirina
dibin çavan ya navne teveyi dinaber hevde Suriye Gulanê de tepêkanîn. İhade İstanbulê û Weqfa Mafê Mirovana Tirkiye tîv jî ji bo hefteyê çalakiya pêxistira findan pêkanî. Di çalakiyê de gelek parêzvanê mafê mirovan û xizmên windayan cih girtin. Wêneyên kesên dibin çavan de hatine windaykirin, hilgirtin û li ser parçeyeke reş fin pêxistin. Serokê İhade İstanbulê Gülseren Yörelî aqibî got em heq û adaletê dixwazin heta hemû kiryar bên cezakirin em ê daxwaza xwe bidomînin. Nûnerê TV'ye İstanbulê Ümit Efe jî aqibî û diyar kir ku wan 100,000 hefte li payê xwe hiştine û got em ê têkoşîna xwe bidomînin. Birayê Hayrettin Eren ku dibin çavan de hat windakirin İkbal Ere jî aqibî got 29 salin em ji bo windahiyên xwe têkoşînê dikin. Ji bo ku tu kesên din neyên windakirin em li gala tasarayê rûtirin. Em dayikên Şemiyê dixwazin ku gorên hezkiriyên me hebin û kesên kujer werin cezakirin. Hevjina Fehmî Tosun ku dibin çavan de hat windakirin Hanım Tosun jî aqibê got eger gorê wan hebûya em ê çûbana ser gorê wan melê kolanan fin pêne dixist. Hestiyên xizmên me bila bidin me. Em xizmên xwe ji bîr nakin û em ê têkoşîna xwe bidomînin. Herî dawî dayika Şemiyê Hanife Yıldız jî aqibê got 1000 sal jî derbas bibe em ê li xizmên xwe bipirsin. Em êşê dikişînin em dixwazin ev êş bi dawî bibe. Çalakê piştî axaftinan bi dawî bû. Hêzên Ewlekariya Hundirên nasnameya şehîdeke ragihandan ve de ragihandina Hêzên Ewlekariya Hundirên bi daxuyaneke nasnameya endameke xwe ku 23 Gulanê de li Hesekê şehîd bûye eşkere kir. Di daxuyanî de hat diyarkirin ku Abdulaziz El Aziz dema li ser erka xwe bû de encama krîza dil de şehîd bûye. Navên de ji malbata şehîd û gelên herêmê re ser xwest û nasnameya şehîd bûye eşkere kir. Abdulaziz El Aziz navê dayîk Kafe navê bav Hesen di hevdehê Sibata 2016 de li Hesekê tevlî nava Refên têkoşînê bû û di 23 Gulana 2024 de li Hesekê şehîd bû. Dewleta Tirk di meha Gulanê de li Efrînê herî kêm 30 kes revandir. Navên de belgekirina binpêkirina rapora meha Gulanê ya Sûcên Artêşa Tirka dagirker û çeteyên wê yên li Efrîn dagirkirî weşand. Di raporê de hat diyarkirin ku Artêşa Tirk û çeteyên Dewleta Tirka dagirker di meha Gulanê de 30 kes li Efrînê dagirkirî revandine. Di raporê de kiryarên Artêşa Tirk û çeteyên girêdayî wê roj be roj hatine rêzkirine û dibêje çeteyên Artêşa Niştimanî Polisê leşkerî û Artêşa Tirk li navçeyên Cindirês, Raco, Şêra, Ezaz, Şiye û Mabata li bajarek û gundên van navçeyan jin jî di nav de 30 kes revandine û birine ciheke nayê zanîn. Derbarê aqubeta kesên hatine revandin de jî tu agahî nayên girtin. Heşsedû hevdû koçber ji kampa Aştiya Silêmaniyê vegeriyan Şengal û Silaheddînê. Wezareta Koç û Koçber ya Iraqê ragihand ku nêzîkî 900 koçber ji kampên Silêmaniyê vegeriyan warên xwe Şengal parêzgeha Silaheddînê û alîkarî li ser wan hatiye belavkirin. Wezareta Koç û Koçber ya Iraqê duh bi daxuyaneke ragihand ku ji kampa Aştiya Silêmaniyê 872 koçber vegeriyan Şengal bajarokê Yesrîyê girêdayî parêzgeha Silaheddînê. Parlamentoya İranê ji bo serdemeke din jî hat pêdenkirin. Di sistema demokrasiya liberal de yekânesaziya ku endamên wê ji hêla gel ve tên hilbijardin û wek nûnerên gel tên dîtin parlamentoya. Lêlê İranê parlamento formalîteya û ideolojiya mezhebî Şiye İslamî û neteweya Fers serdest e û ji demokrasiyê liberal dûr e. Li gorî kanûnên İranê namzetên ji bo parlamentoyê divê ji alî encûmena çavdêran ve were qebûlkirin. Ev kes jî divê bapentî walîtiya feqî û mezheba Şiaya dozdemîn bin. Ev jî têwateya ku hîna di destpêkê de kesên diçin parlamentoyê nûnertiya rejimê dikin û nûnertiya gel nakin. Çavdêrên siyasî ji dibêjin serokê parlamentoyê Muhammed Baqir Qalîbaf nêzîkî 40 salî karê leşkerî û istixbaratî kiriye
Gendaltırın kese u parlamento jî nikare dosyayeke tekildarî wê di berjewendiyên gel de bidawî bike. Erêkirina hicaba mecburî zextên rejimê yên li Belûcistan û Kurdistanê û kuştina çalêkvan û kolberan û dardekirina keseytên siyasî, rewşenbîr, mamoste, rojnamavan, hunermend û karkeran ji aliyê vê parlamentoyê ve têne pêkanîn. Di vê serdemê de jî Muhammed Baqir Qalibaf bi piraniya dengan weke serokê parlamentoya hate bijardin. Ev jî tewate ku parlamentoya İranê serdemek kedin a kuştin, zext û bişaftin li dijî civakên İranê kar bike. Cardin hilbijartina Qalibaf wê bi awayeke otomatik parlamento heta 4 salên din jî pêdek bike. Li Hindistanê germahiyên zêde bandor li ser tenduristiya mirovan dike. Pelên germê metirsiyek mezin li Hindistanê dike û li gel bajarên mezin pileya germahiyê 52 derbas dike. Lê delîhayan û ku tê texmînkirin 30 milyon kes lê dijîn, roja çarşemê pileya germahiyê bû 52.9 derece. Medya Hindistanê ragihand ku roja pênşemê karkerek ji ber lêxistina tavê jiyana xwe ji dest daye. Servîsê meteorolojiyê yên Hindistanê bi taybetî ji bo pitik, kal û nexweşên kronîk hişyariyan didin ku derdekevin ber germahiya rojê. Pisporan jî diyarkirin ku li Hindistanê zêdebûna germahiyê ji ber guherîna avhewayê ya ji şewitandina komir, neft, gaz û pêdaristanî çêdibe.